ہم یقیناً اس ملک کے اندر جمہوریت کے تسلسل اور اس کے استحکام کے لیے کوشاں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے ایک بہت بڑا جو قدم تھا وہ الیکشن کی طرف جانا ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کنسسٹنٹلی وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان میں الیکشن کی ڈیمانڈ کرتی آئی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ 8 فروری کی تاریخ کا جو اعلان ہوا ہے اس سے یقیناً ہمارے جو خدشات ہیں وہ دور ہوئے ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ آپ نے سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری جی صاحب نے حالیہ روز بھی یہ بات کہی کہ الیکشن کا چاند نظر آیا ہے، اور اس کی مبارکباد دی تمام لوگوں کو۔ ایک جمہوری لیڈر، ایک جمہوری کارکن جو ہے اس کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ ٹھیک جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا، اس پر یقیناً کچھ کنسرنس تھے، اور یہ ہماری خواہش تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ انڈیپینڈنٹ اٹونومس ادارہ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کا انعقاد کرے اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کرے پاکستان کے اندر، تو یہ اعلان بھی ان کو کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بات بلاول صاحب نے کہی کہ کسی اور ادارے کی انٹرونشن نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو خبر آئی ہے وہ اچھی ہے۔ اب اس کے آگے کہ کا جو فائنلی مرحلہ الیکشن ہے کہ بالکل شیڈول کہ الیکشن اناؤنس کا ہونے کا۔ اعلان اچھا اب میرا سوال، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خدشات رہے ہیں، آپ بھی میرے پروگرام میں اور ادروائز بھی بہت سارے پیپلز پارٹی کے رہنمائی بات کر چکے ہیں۔ پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں نگران حکومت کی، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بالکل ہی نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ وفاق کی کابینہ، نگران کابینہ کی بات کر لیں تو اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ راجہ پرویز اشرف بھی پچھلے دنوں کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں۔ آپ کے پنجاب کے رہنما پریس کانفرنس کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو ترقیاتی کام جو ہیں وہ سندھ والے روک دیے گئے ہیں اور باقی تمام جگہوں پر چل رہے ہیں، پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف پھر آپ کو یقین بھی ہے کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے اور وفاق میں اپنی حکومت بھی بنا لیں گے۔ سو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ساتھیہ، ایک تو میں تھوڑی سی ہسٹورک اس کا جو پہلو ہے اس پہ بات کروں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں ملی، کسی بھی الیکشن میں نہیں ملی۔ ٹھیک باوجود اس کے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں گئی ہے، لڑی ہے، جیتی ہے اور حکومتیں بھی بنائی ہیں۔ سندھ کے اندر لاسٹ آپ کو پتہ ہے حکومت میں ہم تھے، اور اس سے پہلے وفاق میں بھی حکومت بنا چکے ہیں۔ گو کہ ہمیں بہت ساری چیلنجز کا سامنا رہا، اور لیول پلینگ فیلڈ تو یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانے پہ رکھا گیا تھا کہ ہم الیکشن کی کیمپین بھی نہ کریں۔ باوجود اس کے ہم نے الیکشن کی کیمپین کی، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنی خدمت کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کی روشنی میں الیکشن جیتے۔ اب بھی ہمارا یہی عزم ہے، اور اب تو سندھ کے اندر جو ہماری حکومت رہی ہے اور جس طریقے کا کام ہوا ہے سندھ کے اندر، کیونکہ میں ایک ایسے ڈسٹرکٹ سانگڑ کو بلانگ کرتی ہوں جو میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں، یہ پوری ایک ڈیکیڈ اٹھا لیں اور اس سے قبل آپ دیکھ لیں کیا سانگڑ کی سڑکیں تھی، کیا سانگڑ کے اندر کام تھے، ایک پورا انقلاب اس ایک ضلع میں آپ کو اپنی مثال دے رہی ہوں جہاں سے میں الیکشن لڑی ہوں اور جیتی ہوں، اور اس کے بعد لوگوں کے اعتماد پر پاکستان پیپلز پارٹی پورا اتری ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آپ کو ہمارے You are کالیگز one of بتائیں گے، those very few politicians جنہوں نے واقعی اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں کام کیا ہے۔ آپ کا حلقہ نہیں، حلقہ بندیوں کے بعد بھی کچھ تبدیل ہوا ہے؟ آپ کو ہمارا تو بہت بڑا جھٹکا ہمیں لگا ہے، لیکن آپ کو میرے کئی کولیگز یہ بتائیں گے، آپ کو لوگ بتائیں گے، اور آپ کو بائی الیکشنز میں بھی بتا دیا تھا جو کچھ بائی الیکشنز ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں، اور 2 ایسے بڑے اہم بائی الیکشنز جو ملیر اور ملتان کے تھے، جہاں سے اس وقت کے حکمران کو اور اس وقت کے بہت بڑے جو دعوے دار تھے ان کو شکست دی، منہ کی کھانی پڑی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سٹیبل، بڑی جو ہے نا اسٹیڈ فاسٹ ہے اپنے اس ریزولو میں، اپنے اس کام میں، اور ہم اسی امید کے ساتھ اس اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ حکومت بھی بنائیں گے، جو کہ چیئرمین صاحب نے بھی کہا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا۔ اب آپ بات کر رہی ہے کہ جو باتیں ہیں جو کسی ایک جماعت کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دیکھ رہی ہے، وہ تو آپ بطور ایک جرنلسٹ کے دیکھ رہی ہیں، نیوٹرل تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں، جن کا واسطہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں بھی ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کا شاید پولیٹیکل بھی اتنی لیننگ نہیں ہے کسی جماعت سے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو
तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं, इट्स राइट ऑन इट्स रिटन ऑन द वॉल, कहीं इधर उधर हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। डिस्पाइट ऑल दिस आपको फिर भी लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर भी पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, वो कैसे होगा? मैंने आपसे कहा है कि पीपल्स पार्टी ने तो बावजूद इसके कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, हम फिर भी जीते, फिर भी लड़े, तो हम तो उसी हौसले से और उसी मैनिफेस्टो और आइडियोलॉजी की रोशनी में बात करते हैं, बिकॉज हमारा स्ट्रगल जो है इस मुल्क में जमहूरी है, हमारा स्ट्रगल इस मुल्क के मसाइल से निपटना है, हमें किसी जमात को हराना नहीं है, हमें इस मुल्क के मसाइल को हराना है, इस मुल्क में बेरोजगारी को हराना है, इस मुल्क में गुर्बत को हराना है, इस मुल्क के जो नौजवान की इस वक्त मायूसी है उसको मिटाना है। तो ये सारी चीजें हमारा एजेंडा है, इसीलिए हम ये नहीं देखते कि कौन सी जमात जो है वो मतलब उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अगर हम पीछे हटते हैं तो हमारा एजेंडा हारता है, तो इसलिए हमारा एजेंडा तो हार ही नहीं सकता। पाकिस्तान की बका और सालमियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मिशन में है कि हमें इलेक्शन में जाना है, लड़ना है, जीतना है और हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला लोगों के वोट से और अल्लाह के करम से। अगर जरदारी साहब ये बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब कराना एक बहुत बड़ी गलती था क्योंकि वो अपने आप को नहीं साबित कर सके, वो नहीं डिलीवर कर सके आवाम को, या खुर्शीद शाह साहब टीवी पे आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं पाकिस्तान की आवाम से कि हमसे गलती हो गई है, 16 महीने हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। सो आवाम जो है इस चीज़ को कितना बाय करेगी? इलेक्शंस में इसका फ़ायदा होगा आपको या नुकसान होगा? देखिए, आई डोंट थिंक जरदारी साहब की तो कॉन्वर्सेशन या कहीं उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता। अगर जी, रिपोर्ट सारे चैनल्स पे मीडिया पे हुई है, इन्होंने नहीं उनसे नवाब शाह में राब्ता हुआ, ऐसी खबर की कोई तस्दीक हो नहीं सकी। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि पार्टी के दीगर जो हमारे रहनुमा है उन्होंने ये बात की है, तो देखिए इसमें कोई मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि 15-16 माह में हमें जिस तासुर से हुकूमत में लिया गया था और जिस रिजॉल्व का जो है वो एक्सप्रेशन था कि जी हमने मुश्किल फैसले लेने हैं, ठीक है लेंगे, हमने मईशत को ठीक करने के लिए अपनी पॉलिटिकल जो स्पेस है उसको तक हमने जो है रिगार्ड नहीं करना। हमने कहा जी ठीक है, मुल्क पहले है, सियासत बाद में है। हमारी पार्टी भी मुल्क की पार्टी है ना जी, मुल्क अगर फायदे में होगा तो पॉलिटिक्स होगी, जमहूरियत होगी, तो वी विल डू एवरीथिंग टू सेव द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री और पर्टिकुलरली वी विल डू एवरीथिंग इस मुल्क के गरीब लोगों को बचाने के लिए, उनके ऊपर बोझ ना पड़े इस चीज को इंश्योर करने के लिए। लेकिन 15-16 माह में फैसले तो कुछ लिए गए लेकिन उसका वो नतीजा नहीं निकला। ये भी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ उस फैसले पर मोहर लगा सकती थी बतौर एक स्टेक होल्डर के, लेकिन वो फैसला करने की मजाज नहीं थी पीपल्स पार्टी, बिकॉज हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज थी हम उस तक ही महदूद थे। लेकिन हाँ, हमने ये जरूर किया और हम मानते हैं कि हमने उस 16 माह में उस हुकूमत को सहारा दिया। बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी ये अज़म करती हुकूमत और उससे पहले भी अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म के खिलाफ आई वो भी कामयाब ना होती, उसको भी नहीं मंजूर करवाया जा सकता था। तो पीपल्स पार्टी ने वहां पर तो किया, लेकिन हमने तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हम नहीं कह रहे हैं कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि नून लीग ने कोई बहुत गलती की या क्या किया, लेकिन हमें जो तासुर दिया गया था कि जी हम 15 महीने में अगर ये हुकूमत ये 16 महीने की हुकूमत में बैठते हैं तो आप हमारा साथ देंगे तो मुल्क के मसाइल हल होंगे और लोगों को रिलीफ मिलेगी। रिलीफ कुछ हद तक, मैं क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन थी, मैं जानती हूँ, खुदा जानता है कि किस तरीके से हमने फ्लड्स में लोगों को संभाला। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने बार बार ये याद दिलाया और उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। उन्होंने हमें जो है वो एक फंड दिया कि जी हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, व्हिच वाज और हमने भी उसके साथ बड़ी सिंसियरिटी में निभाया है, बहुत सिंसियरिटी के साथ। मैं आज भी आपको बता सकती हूँ कि रोड नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पानी जो है घुटने तक आता था, लेकिन हमने अपनी टीम को बोला था कि नहीं आपने जाना है और हमने हुकूमत की रिलीफ लोगों को फराहम करनी है। लेकिन उसके अलावा जो हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, शायद हम कि वो वाली मिनिस्ट्रीज है जिस तरीके से जो इकोनॉमिक टीम थी वो पीएम में हम शायद उतना पूरा नहीं उतर पाए हो।
अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। अब वही एक जमात जिनके सरबराह को, साबिक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद से एक आइनी तरीके से निकालने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मदद की, अब उसी जमात के साथ एक इत्तेहाद की खबरें चल रही हैं कि पंजाब की हद तक शायद गौर हो रहा है, या बिलावल साहब ने जो COD, एक नए COD की ज़रूरत और उसमें PTI को भी शामिल करने की बात की है। आप समझती हैं कि वाकई ये मुमकिन है? आप पंजाब की हद तक PTI के साथ इत्तेहाद कर सकेंगे? नहीं सादिया, ये एक्चुअली कहीं कोई मेरा ख्याल है सरगोशी या कोई खाना पूसी हुई, उसके बाद एक खबर बन गई है। पंजाब के अंदर आपको पता है कि PTI ने एक बड़ा मैंडेट लिया और यकीनन वहाँ पे उनका भी एक पॉलिटिकल स्टेक है। और जब पॉलिटिकल स्टेक किसी पार्टी का होता है तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं। वो बात करना, अगर किसी ने किसी से बात की है, सो दैट इज ठीक नॉट है। द डिसीजन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रही हूँ कि किसी भी किस्म की अलायंस के इस वक्त हक में नहीं है PTI के साथ, ना इस पर हमारा कोई फैसला हुआ है। आपस में किसी पॉलिटिशियन से बात हुई हो तो वो और बात है। मैं हर एक के शख्स की जो पार्टी में उसकी दिस इज नॉट अ पार्टी डिसीजन, कोई पार्टी पॉलिसी ऐसी नहीं है। कोई पार्टी का ऐसा फैसला नहीं है। आपको जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से देखिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का प्रचार तो हम हमेशा करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इस मुल्क को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत थी और है और रहेगी, जब तक इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत ना हो, जब तक के पॉलिटिकल कल्चर जो है वो मजबूत ना हो। ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि PTI के चेयरमैन ने इस मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उस शख्स ने पाकिस्तान के समाजी कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज भी अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो एक जनरल सेंस में करते हैं।